मीनू जी वेलकम जी आनू स्वागत सत श्री अकाल। शुक्रिया जी सारे सत श्रीकाल जी। की हाल चाल ठीक ठाक हो? हाँ जी हाँ जी राजनीति जोरा शोरां ते है और क्या फिर मैनू पता तुसीं लाउंदे नहीं हुंदे एडवांस च तुसीं किसी भी चीज़ दे उत्ते प्रतिक्रम जिहड़ा ਉਹ ਹੋਵੇ कौन जितेगा कौन हारेगा ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਘਟੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧੀ। ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं मैंने लगता कोरोना कराना हो गया थी ना, एक दो बारी शायद ज्यादा बिल बन गया हो गया हस्पताल का। वैसे तो हस्पताल का बिल दिंदे नहीं है, जो अमरीका तक वाला बिल भी जो इतों वसूल लेंदे ने खजाने चो, पर मैंने लगता है कि देना पै गया। खैर देखो सीधा सिंपल फंडा है, जिदा हम सारे जी चेक करते जाइए वन बाय वन बड़ा टाइम लगेगा, पर मेन जे आप कंक्लूड करना हो इस चीज में कि जो भी सत्ता च रहिंदा है, पावर च रहिंदा है, ओदी प्रॉपर्टी बढ़दी है। हालांकि जेड़ा भी आंकड़ा तुसी पढ़ते हो सुनते हो ना, एक चीज क्लीयर कर देना, सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये नहीं है कि उसे पटवारी गया तो उहदे रिकॉर्ड लभ्या सारा कि 80 किले बाग है, 30 किले टिब्बा है, आ बरानी है, आ नारी है। इस तरह नहीं होंगे। एक सैल्फ डिक्लेरेशन है, मैं एक हल्फनामा देना वा, एक फॉर्मेलिटी है कि मेरे को आ कुछ है, मेरे को की है, मतलब कि लीडर ने दसना होंगे। वैसे ताड़ी जानकारी भी दस देना कि जिन्ने साडे MLA सी उहदे चों 92 करोड़पति ने, आ जिहड़े चलदी पई है साडी असैंबली 92 करोड़पति, मतलब कि 117 दे विचों 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ क्योंकि खाली है, 113 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਕਰੋੜਪਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਖਪਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਜਾਤੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਬੜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ ਦੁਕਾਨ? ਜਿਹਦਾ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ 'ਚ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਾ ਚੱਲ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਸ। देखो मनप्रीत बादल की 36 करोड़ तो 72 करोड़ रुपया हुई है प्रॉपर्टी 50 साल च। काम की किया? काम कहता जी मैं खादी खजाना तुहाडा संभालिया रखा, छोटा काम है, मैं तो बड़ा शिद्दत के नाल काम किया। अच्छा वो शक्ति तुसी मैनू दसो, कोविड का दौर 2.5 साल कोविड च लंघ गए, वो इत्थे ते बच्चे पालन के लाडे पे ने। आप इलैक्शन लंघ जाते, मैं तुहानू कहा सीगा ना वो पिछले इलैक्शन च कि 105-10 रुपए तेल होएगा जी, और होया। हुण मैं कहना कि आप लंघ लैण दो, जे तेल के प्राइस थल्ले ना आए $90 $95 तो साडे तेल इत्थे 150 नूं जाना जी। इत्थे तुसी आप $1.5 हो गया भरा, साडे आप $1.5 हो गया। कचूंबर निकलेगा और लोगों का कचूंबर जो आप आ रहे हैं। सो गल ये है कि लोगों का पैसा देखो ना, साडे सर्वे ने, साडे कोल स्टडी है, साडे गरीबां की 53% इनकम घट गई इंडिया च। पर कैपिटा इनकम पंजाब के हरेक बंदे की कौमी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ के मुकाबले घट है जी। ये इकोनॉमी वाले समझ सकते हैं कि मसला कितने खलोता था। तो कहने का मतलब यह कि लीडर की प्रॉपर्टी किवें वध रही, बहुत बड़ा सवाल है कि पावर है। एक मिसाल है मनप्रीत बादल की केंद्र करेगा मैं। अच्छा अच्छा तो ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ है कि तुसी सर मिनिस्टर बन गए हो फाइनेंस के मिनिस्टर बन गए हो, बसां तुहाडीਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੇ कर ਦਿੱਤੇ, पर आपदा टैक्स तुसी क्योंकि तुसी फाइनेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਹ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੜ, ਇਹ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਵਨ ਦੈਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਛੂਟ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ 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 905 ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨਾਲ 9058131320 905-813-1320 ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੇਰਾ ਘਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਕਰਾਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਘੇਰਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਝੂਠ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਲਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਬੁੱਧੂ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਕਦੇ ਹੀ ਪਾਉਂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ। ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਸਾਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੋਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਟਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਚ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਬਣਨਾ ਵਾ ਉਹ ਐਲਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਕੀਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਡਾ ਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੋਸ਼। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਾਂਤੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ। ਆਰਟੀਕਲ 72 ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 72 ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਰੀਪ੍ਰੀਵਿਊ ਰਿਸਪਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਰੈਮੈਸੀਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਿਆਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘੇਰਨ ਘਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ, ਰਾਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਵਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਰੀਤ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 25-30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 40 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 50 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ TRC ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, TRC ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ, ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਕਸਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਓ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੇਸ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰੇ ਮੁੜੀਏਗਾ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਖੱਪਦਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਲ ਬਾਉਂਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ। ਬੇਲ ਬਾਉਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਲ ਬਾਉਂਡ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੇਲ ਬਾਉਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲ ਬਾਉਂਡ ਭਰਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਚਲਕਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਰੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲ ਬਾਉਂਡ ਭਰਾ ਲਓ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। 905 ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। 9058131320 905-813-1320 ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਮੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਮਿਲ ਸੋਣੇ, ਪੱਗਾਂ ਪੋਚਣੀਆਂ ਯਾਰ ਦਿਲਾਂ ਵੱਟੇ ਦਿਲ ਨੇ ਬਤਾਉਣੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਤ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ 22 ਨੰਬਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਸ਼ਕਾ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੱਗ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 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 ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਭਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ ਭਾਜੀ ਦੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਭਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਭਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਏ ਜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਠਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਨਾ? ਜੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਡਰੱਗ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 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 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 94 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਹਨਾ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ 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 ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟੇਢੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਸੋਚਦਾ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਸ ਮਵੈਸੇ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਲੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 1.25 ਲੱਖ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 50,000 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 50,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਖਰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੌਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟ, ਕਿ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਬੇਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਟਰੁੱਖਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਟਕਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਐਮਪੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ, ਪਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਵਿਨੋਦ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕੱਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰੁਚੀ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਅੱਛਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੜਬੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜੌਬ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਫੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਗਨੋਰ ਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬੜਬੋਲੇਪਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ
ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਸਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਵਾਈਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਜ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਸਟਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਫਲਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ, ਸਕਿਲਡ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਇਹ ਲੇਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਪਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਰੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲ ਜੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜੀ ਆ। ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਸਿੰਕ ਫਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲਾਈਨਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਹੋਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ? ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਟੀ ਵੀ ਗਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜੇਬਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ VIP ਬੰਦਾ ਜਾਂ VIP ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਪ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਨਸਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਨਸਰਨ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬਲੇਡ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਨੂੰ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਬਲੇਡ ਉਹਦੇ। ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੇਦਖਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਆ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ
ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਝੋਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ 10 ਸਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਐਤਕੀ ਰੂਬੀ ਲੈ ਆਂਦੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਾਗੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਦਾਗੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ ਕਿ 117 ਚ 56-57 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਖੜੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਗਿਆ ਵਾ, ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਫੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ, ਹਾਊ ਕਮ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਬੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਗਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਏ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ, ਤੇ ਰਗਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕਾ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਰਾਉਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੰਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਰਾਂ ਮਨਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਪੇਟੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਰੱਖ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ, ਰੱਖ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਫੰਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਢੋਈ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਜਮਨਾ ਦਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।